8 ਉਹਨਾਂ ਦੇ शब्द ने, 57 को श्लोक ने उन्होंने सारिया विच विराग दिन रात भी संसार मिट्टी है कुछ नहीं रेत दा घर है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਾਰਤਕ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। तेरे हथों समा गवाच जाना है, तेरे शरीर की ताकत चली जानी है, तेरे तो उठ के तुरया नहीं जाना, तेनू दिसना कुछ नहीं। ये सारे विराग दे शब्द ने, संसार की ये विच कोई गल ही नहीं। पर पिता की करता है, पिता ने तलवारां चुकियां ने 2 रोज़ घोड़ियां ते जाना संसारक बिरती ते अगों पुत्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज उत्थे बिल्कुल ही बाहरों संसार जे जिंदगी सीखनी होवे ते गुरुआं तो सीखनी पैगी। जे जिंदगी नूं खराब करना पैना है ते अज दे गाउण वाले कलाकारां तो सीख लो। चलो कोई होवेगा, मैनूं तो लगदा नहीं 1000 विचों कोई एक बंदा होवेगा जिन्हों ये फिक्र होवे बई मैं जो कुछ बोलन लगा ये मैनू तो 5 लाख मिल जाना है, पर सुनने वालियां दा भट्ठा बह जाना है, इसदा फिक्र बड़े घट बंदियां नूं है। दोवां नूं थोड़ा जिहा जोड़ के वेख लईए, फिर चुन लईए कौन साडे वास्ते है। हाँ ये गल वखरी है, दुनिया दे रस की शुरुआत बहुत मिठी हुंदी है, इस करके आम तौर पर ज़्यादातर लोग उहदे तो प्रभावित होंदे ने। शुरुआत बड़ी मिठी होवेगी, इत्थे तुसी आओगे तो इत्थे कौड़ापन शुरू होवेगा। धर्म की शुरुआत कुड़तन तो हुंदी है, पर हमेशा कुड़तन भरियां चीज़ां विचों तंदुरुस्ती मिलती है। दवाइयां सारियां कौड़ियां, कदी दवाई भी मिठी हुई, दवाइयां कौड़ियां होणगियां। जो तुहानू जीवन का सही रस्ता दसेगा वो चीज़ां कौड़ियां होणगियां। एक चीज़ तुसी अपनी बुक ते लिख लेना, जिहड़ी चीज़ जिंदगी विच कौड़ी लगे उन्होंने समझना तुहानू राह विखाएगी, जिहड़ी चीज़ तुहानू मिठी लगदी है तुहाडी जिंदगी बर्बाद करेगी। इनू तुसी मुहावरे नू जिंदगी दे विच लिख के काम विच लिया सकदे हो। हाँ मैं उस हिस्से ते भी गल करांगा कि किस परसेंटेज विच, किस रेशो विच संसार नू भोगना सिख ने रोकिया नहीं है, सन्यासी नहीं सिख। और जिंदगी केड़ी दिती है, सारे रंग भरे ने, सारे रंग भरे ने जिंदगी दे सही रस्ते नू चुनन वास्ते। इस करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का जीवन वेखो, उन्हां दा जीवन भाई नंद लाल साहब जी लिखते ने, कहते ने मैं दुनिया दे रहबर आगू वेखे ने, कोई कला फकीर है, उहदे कोल बादशाहत नहीं, कपड़े पाटे पा के बैठा है। कई तो मंग के खांदे ने, ते जे मैं बादशाहां वल वेखना उन्हां कोल फकीरी नहीं, फकीरी यानी कि उन्हां कोल धर्म नहीं, उन्होंने कोल धर्म नहीं, उन्होंने कोल न्याय नहीं, इंसाफ नहीं है। वो पक्षपाती ने, वो लोभी ने, उन्होंने देश की सेवा का कोई मतलब नहीं कि मैं आने वाली देश की जिहड़ी समा है, जनरेशन है, ये बारे कुछ बनाना है, उसका कोई फिक्र नहीं उन्होंने। वो अपना घर भरी जाते हैं, खाई जाते हैं। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी किवें ने, कहते ने तू बादशाह भी सच्चा है, तू दरवेश भी सच्चा है। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। ये नहीं भी कली दरवेशी है, पर यह भी नहीं कली बादशाही है। ये जीवन जे किते गुरु गोबिंद सिंह जी तो मंग के लै लईए, महाराज जिवें तुसी जीवन जीविया उहदा थोड़ा जिहा किणका साडी जिंदगी विच एक बीज वगा दिओ, बूटा उग पैगा। बाहरों बादशाही, अंदर फकीरी, अंदर हो रहे ते बाहर हो रहे। वैसे दुनिया के पक्ष विच इहनूं गलत मन्निया जांदा है।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਸੋਚਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 3 ਰੋਗ ਕੱਟਣਗੇ, ਆਦ ਵਿਆਦ ਤੇ ਉਪਾਦ, 3 ਬਿਰਤੀਆਂ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਝਾ ਲਾਂਗੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਿਸਬਾਸਰ ਆਰਾਧ ਕਾਰਾ ਤੁਝੈ ਨ ਵਿਆਪਈ, ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਦ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵਿਖਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਸਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, 2 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਤੋਂ 4 ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਕੁਦਰਤ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਜਾਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ 2 ਤੋਂ 4 ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਉੱਗਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨੀਂਦ ਬਣਾਈ ਏ। ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੀਂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਨੀਂਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓ ਬਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1 ਪੱਤਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। 1 ਪੱਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, 15-20 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਗਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ 4000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏ, ਤੇ ਹਾਲ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿਆਗ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਦੇ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਝੂਠਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿੱਚਿਆ।
पर ये पागलपन दीयां निशानियां ने, टिका तो दूर जाण दीयां निशानियां ने। सवेरे उठण तो बिना कोई भी जिंदगी का हल नहीं, भावें विद्या भी पढ़नी है। पर मैं बेनती करांगा, सवेरे कौन उठेगा? जिहड़ा रात नूं टाइम नाल सौंदा है, जिहड़ा रात नूं टाइम नाल सौंदा वो सवेरे उठेगा। जिहड़ा रात नूं नहीं सुता, जिन्हें रात के 12 बजे तक फेसबुक के उत्ते ही वेखना है जां टीवी वेखना है, वो सवेरे किवें उठेगा? सारा दिन तो वो जिहड़ियां चीज़ां ने उहदे मत विच चलियां जाणगीआं, जिन्हां विच चलो कोई चंगी चीज़ भी होवेगी पर उन्हें डिस्टर्ब कर देंगे। अज का उपदेश लोग कहते ने असर नहीं हो रहा धर्म का। असर होवे किते जिथे भांडा पहला ही कंढे उछल रहे ने, होर की पाओगे उहदे विच? मन ते भरिया पिया संसार नाल, परमात्मा किथे आवे? गुरु की गल बड़े किथे अंदर? भांडा ते फुल रखना है, वो थोड़ा जिहा खाली करना पेगा। जिन्ना चिर उन्होंने खाली, सवेरे वो उठेगा जिहड़ा रात नूं टाइम नाल सौंदा है। गुरबाणी नाल वो जुड़ सकेगा जिहड़ा थोड़ा जिहा दूजा लिटरेचर जिहड़ा घट करदा है, नहीं तो गुरबाणी नाल नहीं जुड़िया जाएगा। परहेज भी तो करना पेगा ना। इकल्ली दवाई खाई जाओ, इकल्ला पाठ करी जाओ, उहदे ते कोई अर्थ नहीं। तो गुरबाणी का जिहड़ा पाठ है, चलो तुसी बड़ी बारी सुनिया भी होना कि कईयां ने गुरबाणी पढ़ी, अनमतां वालियां ने पढ़ी। हुण तां चलो साडे अपने प्रचारक ही वो ही कह रहे हैं बाणी नूं रिपीट ना करो, ये मंत्र बन जाएगी, दूजी बारी ना पढ़ो। जद कि बाणी कह रही है तुसी पढ़ सकते हो, बाणी कह रही है बार बार प्रभ जपिया है, पर वो कह रहे हैं भी तुसी दूजी बारी नहीं पढ़नी, एक बारी ज्ञान सीखो बस, इको बारी। तो गुरबाणी कह रही भी तुसी, गुरबाणी के दो रूप ने, एक आपां सिख सकने, एक कमा सकने। कमाउणा होर हुंदा, सिखना होर हुंदा। सिक्ख्या होर चीज़ है, कमाई का मतलब हुंदा है भी किसी चीज़ नूं तुसी वार वार करदे हो, वार वार करदे हो। सिੱਖਣ का मतलब हुंदा भी तुसी उहदे बारे जानकारी लैंदे हो भी ये किवें कमाई करनी है। दो चीज़ां ने, पहला सिੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कमाई करनी। कमाई का संबंध जपन नाल है। और नितनेम जिहड़ा दिता है ये कोई तो नहीं भी सारी उम्र बंदे नूं समझ नहीं आउंदी, समझ तो आ गई पर महाराज कहंदे फिर भी करना तो उस टाइम ते करना है, नहीं तो काम नहीं करेगा नितनेम। उस टाइम ते करके वेखो। आ दवाइयां ने, कई बारी आपां दवाई लैने आ, वो ठीक नहीं हुंदा शरीर, तो सानू हकीम डॉक्टर पूछदा भी तू टाइम ते लई सी, जिहड़ा टाइम तेनू कहा सी 8 घंटे बाद डोज लैनी है। असी कहने नहीं जी मैं बाहर चला गया सी जी, कई बारी 10 घंटे बाद लईए, कई बारी पहला लै लईए। वो कहता नहीं, ठीक नहीं होएगा। क्यों? वो जिहड़ी पहली दवाई है उसदा लेवल जिहड़ा सी ना, वो 8 घंटे तक दा सी। उन्हें 8 घंटे तक उन्होंने अप रखना सी, चुक के रखना सी। जे तू 1 घंटा गैप पा दिता तो बीमारी ने फिर उन्होंने घेर लिया चौवां पास। ये मर्यादा है, नियम भी कोई चीज़ है। ये गुरबाणी नूं पढ़ना ते समझना दो चीज़ां ने। समझना बड़ा जरूरी है, एक शब्द भी समझ लो भावें। ते गुरबाणी का अभ्यास, मान लो गुरमंत्र है, उन्होंने वार वार जपिया जाए, उन्होंने वार वार जपिया जाए, उहदे नाल अंदर एक ताकत पैदा होगी, शक्ति पैदा होगी। शब्द अंदर शक्ति पैदा करता है। हुण तां ये विज्ञान दीयां खोजां भी दसन लग पईयां भी कोई भी शब्द तुसीं दोहराउंदे हो, तुहाडे शरीर विच वो रगड़ पाउंदा है ते एनर्जी पैदा करेगा। आ बिजली पैदा हुंदी काहदे नाल हुंदी है? रगड़ नाल ही पैदा हुंदी है ना। वो करना पेगा। सिੱਖੀ कमाउणी है तो जप पहला करना पेगा। जप तो बिना सिੱਖੀ नहीं। ये कोई कल्ली बुद्धि का विषय नहीं भी ये आप ग्रैमर भर लीए जां गल्लां भर लीए, ये नाल सिੱਖੀ का पता लग जाएगा, पावर तो आएगी। तो बड़ा जोर लगा होया जी नहीं, बाणी पढ़न का कोई फायदा नहीं, बार बार जाप करन का कोई फायदा नहीं है, तोतियां दा रटन है। ये कहंदे मन मत है। तो जे इहो जिहे बंदिआं नूं किते कोई दिस पै ना, जिहड़े पहलवानी करनी किसे,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਮਾਰ ਲਈ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਓਨੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਬਵਾਂਗਾ ਓਨੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਘੁਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ, ਘੁਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਥੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪਰ ਪਾਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਸਾਬਕਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੀਤ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਵਰਤਿਆ ਅੰਦਰ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਹ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਲਾਇਕ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਕੁਝ, ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣੀ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਬਈ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਨਾ ਹੈ? ਅਯੂਬਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹਿਨਾ ਵੀ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਗਰ ਬੁਲਾਇਆ, 15-20 ਮਿੰਟ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵਧਿਆ
ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਜਾ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਬਿਆ ਕਈ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਰੰਗਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਅਜੂਬੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ। ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਮਰ ਫਰੀਦਾ, ਉਮਰ ਸੁਹਾਵੜੀ, ਸੰਗ ਸਵੰਦੜੀ ਦੇ ਜੇ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਕੱਲੀ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਨੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਪਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦਸਤਾਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ? ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਚਾਰ ਜਣੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਸਤਾਰ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਦੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਰਾਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਨਲਾਇਕੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸੀ 40 ਸਾਲ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਕੱਲਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਬਕਾ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਆ ਕੀਤਾ, ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ? ਕਿਉਂ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਏ? ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਚੰਗਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਘਰ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਅੱਧਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਧੀ ਕੋ ਪੱਕ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਕੱਚੀ ਖਾ ਜਾਓ, ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਧਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਛੱਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾ। ਕਮੀਜ਼ ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਕੁ ਸਿਉਂ ਦਿਓ, ਅੱਧਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿਉਣ ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਅੱਧੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਅੱਧੀ ਕੱਚੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਅੱਧੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰਕ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਦਿਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਵਿਦਿਆ ਆ ਗਈ, ਕਥਾ ਆ ਗਈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੰਡਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰੋਜ਼। ਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਜੀਵਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਪਲਸਤਰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ
ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੈ ਚਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਖਤ ਵਿਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜਿੰਨੀ ਨਿਰਲੋਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਨ ਨੂੰ ਵਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਵੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਵਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਲੰਘੇ ਨੇ? ਆ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਬਾਹਰ? ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਈਲੈਟਸ, ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਵੇਖੋ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ ਧਨ, ਬਾਹਰ ਵਗਾਇਆ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਧਰ ਜਿਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਬਾਹਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕਰ ਲਓ, 10 ਲੱਖ ਕਰ ਲਓ, 20 ਕਰ ਲਓ, ਕਰੋੜ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਤੇ ਖਾਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਲਏਗਾ ਬੰਦਾ? ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਜੋਗਾ ਕਰ ਲਓ, 2 ਜੋਗਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਅੱਧ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੱਟ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਲੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾਂ, ਵੀ ਬੜੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈ, ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਜਾ, 100 ਕੁ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੱਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਸਕੂ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਸੌਦਾ ਤੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, 900 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਏਗੀ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਨੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਣੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। 500 ਗ੍ਰਾਮ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੰਡ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ? ਕਹਿੰਦੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ। ਉਹ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਬਈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਤਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਾ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਫੱਬ ਗਿਆ ਛੱਡਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੁਝ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਉਹ ਗਏ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਪੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਰੀਮ ਹੀ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਹੋਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਮਟੀਰੀਅਲਵਾਦੀ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੀ ਅੱਧਾ। ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਪਲੱਸ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿਆਗ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਸਮਝਿਆ, ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 22 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵੀ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਛਡਾ ਹੀ ਦੇਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਝੂਠੇ ਰਸ ਛਡਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ 10-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੇ ਨਾਲ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੇਜ ਕਰੀਏ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ ਉਗਦੀ, ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਹ ਹੀ ਫਲੱਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਪਏ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਰੀਬੀ ਹੋ ਗਈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜੋ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਗਲਤ ਮਲਤ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਿੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 80% ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਰੋਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧੌਣੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਏ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਮਣੇ ਅੱਗੇ। ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇੱਕ ਅੰਗ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ ਰੋਜ਼ 15 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਬਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਰਿਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਟਾਈਮ ਨੇ, ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ, ਪਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਥੂਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਿਆਨ ਨੇ। ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਧਿਆਨ, ਪਰਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਬੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ ਕੰਤ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਲਿਆ ਉਸ ਗੁੜ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਸਾਰੇ ਜਪੋ बड़े प्यार में आप जुड़े हो और मैं वेख के हैरान हाँ भी विद्यार्थी बड़े प्यार में सेवन कर रहे हैं। जे यतन हो सके तो स्टाफ के सिंह बेनती हफ्ते में एक दिन रखो, 1 घंटा सिमरन विद्यार्थी कर ताकि ये साड़ी पनीरी की शुरुआत इसको बड़ा बड़ा फर्क पै सकता है। वो एक बाहरी रवायतों ने गुरुद्वारे उतों स्टेजा जे स्कूलों के कॉलेजों में इस तरह हफ्ते में 1 दिन धार्मिक
ਜੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਕਰੀਏ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ